सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तिलंग घर दूजा महला पंजवा। तिलंग राग दे विच पंजवें पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज द्वारा उचारण किया होया ये पावन शब्द धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के मुबारक अंग 723 724 के उपर सुभाईमान है। घर दूजा का संबंध तबले की ताल दे नाल है। सतगुरु जी बख्शिश करते ने तुद बिन दूजा ना ही कोय तू करतार करे सो होए। हे मालिक प्रभु जी, इस संसार दे विच तुहाडे तो इलावा तुहाडे तो बिना कोई दूजा कुछ नहीं कर सकता। सारी सृष्टि दे तुसी साजन वाले बनाउण वाले हो, तुसी रचनहार हो, करतार हो, ते जो तुसी करदे हो उही संसार दे विच हुंदा है। सतगुरु जी के अमृत बचन आप बाणी दे विच पढ़ते हैं। कहो नानक करते कियां बातां जो कुछ करना सो कर रहे हैं। ये उस मालक वाहिगुरू की मौज है, क्योंकि जो उन्हें करना है वह होके रहिंदा है। मनुख लख यतन करे कि मैं अपनी मर्जी पुगा लवां, पर होना तो अखीर वही है। अल्टीमेटली जो परमेश्वर ने करना है ना, वही होना है। हुणे आप जी ने सत्कारयोग भाई साहब जी पासों आसा की वार का कीर्तन श्रवण किया ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर रहे सन। वधी सो वजग नानका सच्चा वेखै सोए, सबनी छालां मारियां करता करे सो होए। छालां तो आप सारे मारते हैं भी असी ये भी कर लीए वो भी कर लीए, पर साड़ी मर्जी चलती नहीं है। हाँ, कई बारी सानू भुलेखा पै जाता है भी शायद साड़ी मर्जी चल गई है, जो असी चाहते सां वो कारज असी आप कर लिया है। पर असल दे विच जदों साड़ी मर्जी परमात्मा की मर्जी दे नाल रल जाती है, फिर कारज हुंदे ने। जदों साड़ी विल परमात्मा के विल दे नाल रल जाती है ना, जो परमेश्वर करना चाहुंदा है वो हो जाता, तो असी भी कई बारी उही चाहुंदे हुंदे आ। ते ऐसा सोच के आपां अपने मन दे विच हंकार भी करते हैं भी देखो एडा वड्डा कारज सी, मैं अपनी सियाणप दे नाल, मैं अपने बल दे नाल, अपने ताण, अपने जोर दे नाल ये काम करा लिया, ये कारज करा लिया। पर असल दे विच जदों आपां डूंगी विचार करांगे कि वो मर्जी जिहड़ी है साडी नहीं हुंदी, परमेश्वर दी हुंदी है, जिस करके सारे कारज हुंदे ने। सो सतगुरु जी समझाउंदे हन कि भाई एक परमात्मा है जो सारी सृष्टि का साजन वाला, बनाउण वाला, करतार, क्रिएटर है, तो उहदे हुक्म दे विच ही सारा कुछ हो रहा है। वो आप ही जो चाहुंदा करदा है, साडे तो भी उही काम कराउंदा है जो उहनूं भावदे ने, जो उहनूं चंगे लगदे हन। तेरा जोर तेरी मन टेक सदा सदा जप नानक एक। तेरा जोर भाव है वाहिगुरू जी, तुहाडा ही बल, तुहाडी ही ताकत सारे पासे काम करदी है। ये परमेश्वर की ताकत ही है, यदा परमेश्वर का बल ही है जो सारा संसार चल रहा है। किड्डी वड्डी कायनात परमात्मा ने साजी है, किड्डी वड्डी सृष्टि है जो परमात्मा ने पैदा की है, तो चलाउण वाला भी वही है, क्योंकि उहदे हुक्म दे विच सारा कुछ चल रहा है। सो सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, हे मालक वाहिगुरू जी, कि तुहाडा ही जोर, तुहाडा ही बल काम करदा है, ते तुहाडी ही मन दे विच टेक है। भाव कि मेरे मन नूं तुहाडा ही आसरा है। सदा सदा जप नानक एक। सतगुरु जी उपदेश करते हैं कि हे नानक, असल दे विच उपदेश साडे वास्ते है कि भाई सदा सदा उस परमेश्वर नूं, एक वाहिगुरू नूं जपना करो, उस परमात्मा नूं जपदे रहो। सब उपर पार ब्रह्म दा तार, सब जीवां दे उत्ते पार ब्रह्म परमेश्वर दाता है। भाव के सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ देण वाला वो एक अकाल पुरख वाहिगुरू है। उस परमेश्वर दीयां दित्तियां होईयां दातां ही जीव जिहड़े ने वरतदे हन, प्राप्त करते हैं। सो महाराज कहंदे ने सारिਆਂ दी संभाल करन वाला वो मालक वाहिगुरू जो दातार है वो आप है। तेरी टेक तेरा आधार। हे प्रभु जी, सानू तुहाडी ही टेक है ते तुहाडा ही आसरा है तू हो वनहार। हे परमात्मा, तुसी पहला भी सी, हुण भी हो, ते अगे भी होवोगे। आद सच
जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सतगुरु जी ने ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਆਦਿ ਤੋਂ। ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਬਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਧ ਭਾਵ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੇਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਰਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕੁਆਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣਾ, ਬਣਾਉਣਾ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਣਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਰਚੀ, ਜੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਤੂੰ ਹੋਵਨਹਾਰ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਊਚ ਅਪਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਗੰਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗਮਤਾ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਧ ਹੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਉੱਚੇ ਭਾਵ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵ ਹੈ ਤਿਨ ਭਉ ਦੁੱਖ ਨਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਉ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਿਆਗਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਦੂਸਰਾ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋ। ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ।
ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਵਿੰਦ ਅਨੂਪ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ, ਗੋਵਿੰਦ ਹੋ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਨੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਨੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਯੂਨੀਕ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ। ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੇਜ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਸ਼ੀਤਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਕ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਚੰਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਘਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ। ਹਰ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਰਾਖੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੂਪ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਰ 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 ਜਨ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਜਨ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ। 3 ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿ। ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ, ਤਿਨਾ ਕੇ ਲੈਨ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਨ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਤਿਨਾ ਕੇ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰ। ਵੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਪਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ। ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ
ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਭਾਵ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਕੀਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਹੀ, ਬੇਅੰਤ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾ ਪੂਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰਕ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰਕ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾ ਪੂਰ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂਘ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਾਛੋ ਧੂਰ। ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।